बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनवालो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मानसरा पुख्तोई कैडन लखवा जुदी वक्त मोहम्मद मोहसिन दी वीडियो लेक्चर सरा तासु पर खिदमत की हाज़र यम। मिनवालो सिंह जे तासु ता मालूम दा चे मानसरा पश्चिम के दा पुख्तो जबे और पुख्तो अदब पर मुख्तक दा पारा मुंगा ऑनलाइन क्लासुना सिलसिला शुरू करे दा और अल्हम्दुलिल्लाह दा सिलसिला ढेर कामयाबी सरा रवाना दा तासु मीने और खलूस पर वजह नो ननने कुम चे जमुंगा ऑनलाइन क्लास दे आगे के मुंगा तहकीक पर हकला खबरें को चे आया तहकीक सता वही और ददी हमियत सदे पदवी दुनिया के और इस्लाम पराना के ददी हमियत सदे दागर टोल मौजूद बांधे जो नन्हे वीडियो की खबरें कौन और हिला रालम जे तासो नूर वीडियो गान पशान दे वीडियो ना फ़ायदा वाखले और दागा वीडियो ता लाइक के सब्सक्राइब के और शेयर के जे नूर खलक हों दे वीडियो ना फ़ायदा वाखली राजे उस हक पर टॉपिक पगाड़ा चे तहकीक सतावई व्हाट इज़ रिसर्च। मिनवालो स्क्रीन माने तासो तहकारी चे दा तहकीक अरबी जबे टिके दे और उर्दू जबे टिके हक ना होते दे यानी तहकीक अरबी जबे टिके दे और उर्दू कुम जे हक लफ्ज़ दे दे ना होते दे और दे मादा हा काफ काफ दा पुख्तों के तहकीक ता सड़ाना वही और उर्दू के वर्ता तहकीक वही और अंग्रेज़ी की रिसर्च वही दा बुनियादी खबरें हो तहकीक पर हकला यानी तहकीक ता अंग्रेज़ी की रिसर्च वही पुख्तों के सड़ाना पटलना और दगासी उर्दू के तहकीक वही और देता पारा तशवीश लफ्ज़ हम मुस्तमिल दे पा आम तौर सरा तशवीश को न मुंगा वही उदी तशवीश के तशवीश लफ्ज़ हम तहकीक ता पारा मुस्तमिल दे दगासी उस मुंगा तहकीक लगवी माने बहकला खबर को चाया लगत के तहकीक मतलब सरे स्क्रीन माने तख्कारी लगत की तहकीक मतलब सरे लगत की तहकीक मतलब खोटा और खड़ा यो बनना बेलवल यानी सही और गलत यो बनना जुदा कौल यानी यो शे या मौजू पर हकला रिख्तिया बयानवल सदाकत बयानवल हकीकत मालूमोल हकीकत वाज़े कौल तो रिसर्च वही यानी लगत के तहकीक मतलब दे यानी यो शे या मौजू पर हकला रिख्तिया बयानवल सदाकत बयानवल हक बयानवल सच्चाई बयानवल खोरा खटा यो बनना बेलावाल यानी सही हो गलत यो बना बोलोल जुदा कौल ता पर रिसर्च वही ना लगत के डिक्शनरी के दगा से तहकीक ता अंग्रेज़ी की रिसर्च वही तस्ता मालूम दे चे रिसर्च द्वाटे को मजमुआ दा सिंह जे स्क्रीन माने हकारी तासो टोलो दा रिसर्च द्वाटे को मजमुआ दा यानी री मतलब दे दोबारा और सर्च यानी तलाश कोल लटून कोल दा माना अंग्रेज़ी के रिसर्च दा पारा मुस्तमिल दे मतलब दाशो चे यो मौजू पहकला दोबारा लटून कोल तलाश कोल तहकीक दे। मिनवालो दादा से उसमुगा इस्तेलाह के दा तहकीक मतलब और मफहूम पर हकला खबरें को यानी इस्तेलाह के दा तहकीक मतलब या तारीफ़ सदे यो चीज़ दा वाज़े कोल और आगे हकीकत मालूम कोल तहकीक दे जो मसले हल तलाश कोल तहकीक दे जन दलाइलो पराना के सही और गलत बिलवल तहकीक दे तहकीक ना मालूमोलो अमलूम दे यो मौजू यस्सा मसले बांधे दोबारा लटून कोल तहकीक दे यानी मतलब दा शो दा टोल तारीफुन इस्तेलाह के राजी यानी मतलब मुंगा दा शो ची यो मौजू दा यस्सा मसला दा आगा बाने दोबारा आगे ला लटून कोल आगे खोज कोल आगे बाने रिसर्च कोल बार बार देता तहकीक वही दगा से यो मसले हल तलाश कोल दा हम तहकीक दे यो चीज़ ला वाज़े कोल आगे हकीकत मालूम होल ता टोल माने इस्तेलाह के तहकीक पर जुमरा के राजी ची इस्तेलाह के तहकीक मतलब मफहूम तसी मुंगा आगास्ते शु मिनवाल और दगा से तहकीक पर हकला मुख्तलिफ मौक़िक़ीन और अकपल नज़रियात बड़ा निकलेगी
دلته مونږ یو نمدو محقق ګیانچند واخلو چې هغه تحقیق په هکله څه وایي. د ګیانچند تحقیق په هکله وایي تحقیق یو داسې حقیقت چې پټ وي، مهم وي او هغه له ښکاره کولو باضابطه عمل ته تحقیق وایي. یعنی تحقیق هغه وایي چې تحقیق داسې حقیقت دی چې هغه پټ وي او هغه مهم وي، تیاره کې وي، هغه له ښکاره کولو کوم چې باضابطه اصول دي، ضوابط دي، هغه فالو کولو سره کوم چې عمل دی هغې ته تحقیق وایي. د ګیانچند رایه ده. موږ راځو د تحقیق اهمیت او ضرورت په هکله خبرې اترې کوو چې آیا د تحقیق اهمیت او ضرورت څه دی. مینوالو، نن سبا سوشل میډیا او ټیکنالوجي دور دی، نو د دې په وجه موږ ته رس تر رس نوې نوې مسلې هر شعبې کې مخکې ته پیښیږي او دغه مسلو حل د تحقیق نه بغیر ممکن نه دی. نن سبا خو تقریبا هر فیلډ او هر شعبې کې تحقیقات کېږي. زه دا وایم چې تحقیقي عمل انساني ژوند علامت دی. که چېرې موږ تحقیق کول پرېږدو نو په نتیجه کې انساني ژوند ترقی هم ودرېږي. لہذا ژوند او تحقیقي عمل یو بل سره لازم و ملزوم یعنی ریلیټډ دي یو بل سره. تحقیق اهمیت او ضرورت دا دی چې تاسو ته معلوم دی چې نن سبا سوشل میډیا ټیکنالوجي دور دی، جدید دور دی. یو غاړه موږ ګورو سہولیات هم دي او بل غاړې جدید مسلې هم هغه سہولیاتو موږ ته مخکې ته راوړی دي. نو هغه مسلو حل صرف او صرف تحقیق دی. تحقیق نه بغیر هغه مسلو حل نه ممکن کېږي. لہذا تحقیق एक انسانی ژوند دپاره، انسانی ژوند ترقۍ دپاره یو لازمي شی دی. چېرې موږ تحقیقي عمل کوم چې دی هغه پرېږدو، تحقیقات کول پرېږدو، نو په نتیجه کې انساني ژوند ترقي هم ودرېږي. لہذا زما دا رایه ده، زه دا وایم چې چېرې تحقیق ودرېږي نو په نتیجه کې انساني ژوند کوم چې دی ترقي هم نه کوي. لہذا دا تحقیق او انساني ژوند کوم چې دی یو بل سره ریلیټډ دي، دې له موږ جدا نشو کولی. مینوالو، دغسې اوس موږ ادب کې د تحقیق اهمیت او ضرورت په هکله خبرې کوو چې آیا ادب کې د تحقیق اهمیت او ضرورت څه دی. نن سبا د تحقیق عمل هر شعبې او هر میدان کې کېږي، خو تحقیق کول کوم چې طریقې دي هغه یو بل نه جدا جدا دي. موجوده دور سوشل میډیا او ټیکنالوجي دور دی، نو دغه جدید ټیکنالوجي سہولیاتو سره سره موږ ته هر شعبې کې نوې نوې مسلې مخکې ته پیښیږي. نو دغه مسلو حل تحقیق نه بغیر ممکن نه دی. لہذا تحقیق انساني ژوند دپاره یو لازم شی دی. مینوالو، د تاریخو په وجه نن د ژبو تاریخونه، ادب تاریخونه د قامونو او ثقافتي ورثې محفوظ دي. د دې ثقافتي ورثو او تاریخونو نه نوی نسل ډېره فایده اوچته کړي او دغه ژبو تاریخونو نه او قامونو باندې یو نوی نسل یو نوی انداز کې تحقیقات کړي. مطلب دا شو چې تحقیق په وجه نن سبا د ژبو تاریخونه، ادب تاریخ او قامونو ثقافتي ورثې کوم چې دي، کلتور دی، رهن سهن دي، هغه ټول طور طریقې ژوند کوم چې دي هغه تحقیق په وجه محفوظ دي. او دغه ثقافتي ورثو تاریخونو نوی نسل کوم چې دی هغه ډېره فایده اوچته کړي او هغه معلومه کړي چې د دې ژبې هسټري څومره زوړ دی، خلک به کوم ځای مطلب خلکو رهن سهن، کلتور وغیره څنګه و. دا ټول څیزونه تاریخ په وجه، تحقیق په وجه موږ ته مخامخ راځي او محفوظ دي. او دغه ثقافتي ورثو باندې نوی نسل کوم چې دی یو نوی انداز کې، جدید انداز کې تحقیق کوي او نور معلومات مخکې ته راوړي. مینوالو، په ادبي دنیا کې هم د تحقیق اهمیت او ضرورت زیات دی، ځکه چې ادب کې کله کله داسې نظریات او تاثرات مخکې ته راځي چې هغه حقیقت کې غلط وي خو هغه له صحیح درجه ورکړی شوی وي. نو کله دغه تاثراتو او نظریاتو باندې تحقیق وشي نو بیا کوټه او کړه یو بل نه جدا شي.
مطلب دا شو چې ادبي دنیا کې هم کله کله داسې نظریات اثرات مخکې ته راځي چې هغه غلط وي لیکن هغو له صحیح درجه ورکړی شوی وي. فنکار کوم چې محقق دی هغه تحقیقات کوي نو هغې نه پس پته لګي چې دا غلط دی او دا صحیح دی. دغسې ادب کې نور مثالونه هم تحقیق لپاره ډېر دي چې ادب کې د تحقیق اهمیت څومره دی، خو زه دلته څه مثالونه وړاندې کوم چې خبره نور واضح شي. یو فنکار شخصیت او فن د تحقیق په وجه مونږ ته مخکې ته راځي. یعنی یو فنکار کوم چې دی هغې شخصیت فن دا ټول څیزونه تحقیق په بدولت نوی نسل ورباندې پوهېږي چې آیا د فنکار شخصیت څه و فن څه و، دا ټول څیزونه تحقیق په وجه مخکې ته راځي. دلته لفظ ما فنکار یوز کړی دی. فنکار په ادبي دنیا کې شاعر، ادیب، افسانه نگار، ناولنګار دا ټول شخصیات کوم چې دي ادب چې هغه نظم لیکي یا نثر لیکي دا ټول شخصیات فنکار په زمره کې راځي. دغسې یو فنکار یا شاعر یا ادیب څومره چې خوبیان دي خامیان دي د تحقیق په وجه پته لګي چې آیا دی کې دا خامیان دي یا دا خوبیان دي. د تحقیق په وجه نوی نسل یو فنکار خامیان خوبیان باندې پوهېږي. دغسې یو فنکار ادبي خدماتو باندې تحقیق په وجه خلک پوهېږي. فنکار څومره چې ادبي خدمات دي هغه تحقیق په وجه مخکې ته راځي او تحقیق په وجه یو فنکار ادبي خدماتو نه نوی نسل فایده اوچته کړي. دغسې یو فنکار کله پیدا شوی دی کله وفات دی، یعنی شاعر کله پیدا شوی دی، افسانه نګار کله پیدا دی، دا ادیب کله پیدا شوی دی، دا ادیب کله وفات شوی دی. دا ټول خبرې تحقیق په وجه هی ممکن دي او تحقیق په وجه مخکې ته راځي. دا ټول خبرې کوم چې هغه دا ټول خبرې تحقیق په وجه مخکې ته راځي. زه دا وایم چې ادب دپاره تحقیق دومره ضروري ده چې تحقیق نه بغیر ادب نیمګړی دی، ځکه چې ادب دپاره درې عناصر ضروري دي. هغو کې یو دی تنقید، یو دی تخلیق او یو دی تحقیق، یعنی کریټیویټي، کریټیسزم او ریسرچ. اگر ریسرچ ته موږ وباسو نو د ادب نیمګړی شي. لہذا موږ دا وایو چې ادب دپاره تحقیق ډېر اهمیت لري. اسلام کې د تحقیق اهمیت او ضرورت. اوس موږ تحقیق په باره کې اسلام په رڼا کې خبرې کوو چې الله پاک قرآن پاک کې فرمایي هغه خلکو چې ایمان راوړلی دی کله یو فاسق دې تاسو له خبره راوړي نو هغه تحقیق وکړئ. داسې نه وي چې نه خبرتیا کې چاته نقصان رسي. د دې آیت کریمه مفهوم موږ داسې کوو چې یو کس چې تاسو له خبره راوړي فاسق هغه خبرې تحقیق وکړئ. اول داسې نه وي چې هغه دروغ وي او چاته تاسو د لاسه نقصان ورسي. دغسې بل ځای کې الله پاک قرآن پاک کې فرمایي او دا حق د باطل سره مه شریکوئ او حق مه پټوئ. حدیث مبارکه کې مفهوم دی ای خلکو او کله چې یو فاسق یا دروغ سړی تاسو ته څه خبره کوي نو تاسو له پکار دی چې هغه خبره باندې تحقیق کې کېدای شي چې هغه دروغ وي. دا حدیث مبارکه احصایه سته شپږ کتابونو کې موجود دی. بل حدیث مبارکه مفهوم دی یو کس دروغجن کېدو دپاره دا دلیل کافي دی چې هغه هر څه اوري او بې تحقیقه مخکې بیانوي. یعنی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس از دروغجن کېدو دپاره دا دلیل کافي دی چې هغه هر څه اوري نو هغه تحقیق نه بغیر مخکې ته بیانوي. لہذا دغه ټول آیات کریمه او حدیث مبارکه نه موږ ته دا څرګندېږي چې اسلام کې هم تحقیق اهمیت ډېر زیات دی. امید لرم چې تاسو نننۍ ویډیو نه ښه استفاده واخلئ او دغه الفاظو نه تاسو مله اجازت ورکړئ. والسلام.